여러분 안녕하십니까? 저는 비트코인의 에반젤리스트가 되고자 하는 김대영입니다. 자, 오늘의 비트코인학 개론의 제목은 팀 드레이퍼와 지구의 집행검 비트코인으로 제가 정해봤습니다. 팀 드레이퍼는 지난주 금요일에 비트코인 가격이 조만간 25만 달러에 도달할 것이다 라고 전망을 하면서 비트코인을 가족의 생존을 위해서 최소한의 비트코인을 사는 것을 강력하게 권장했던 미국의 투자 전문가 빌리어네어 조만장자 팀 드레이퍼 대학의 설립자 겸 운영자입니다. 팀 드레이퍼는 제가 지난 금요일 유튜브 방송 이전에도 팀 드레이퍼에 대해서 한번 소개를 해드렸는데, 팀 드레이퍼는 자기가 비트코인을 이해하게 된 계기가 리니지라는 게임의 집행검, 게임 아이템 때문에 본인이 비트코인에 대해서 이해를 하기 시작했다라고 이야기를 하고 있습니다. 팀 드레이퍼는 이 이야기를 반복적으로 이야기를 하고 있습니다. 팀 드레이퍼의 방송 출연, 인터뷰 이런 데서 팀 드레이퍼는 계속해서 이야기를 하고 있는데요. 아시는 분들도 있겠지만 어떤 내용이냐면, 팀 드레이퍼가 자기가 블록체인과 비트코인에 대해서 이해하게 된 것은 한국에서 온 젊은 사업가를 만나서, 그리고 그 아들 생일 선물로 리니지 게임에 있는 칼을 사주기로 했는데 그 칼 가격이 $40였다고 합니다. 이것은 2005년에 벌어진 일입니다. 그래서 팀 드레이퍼가 자신의 이런 이야기를 반복적으로 이야기하고 있는데요. 저는 게임을 안 해서 저도 잘 몰랐는데, 집행검은 지금은 가격이 많이 떨어졌지만 2010년대에는 리니지 하는 사람들에게 1억, 3억, 5억씩 팔렸다고 합니다. 그래서 집행검이 아니라 집판검이다, 이런 이야기가 나올 정도로 엄청나게 희귀한 값비싼 아이템이었다고 합니다. 그리고 뉴스에서도 지금 2013년 10월 18일 YTN 뉴스를 보면 집행검 때문에 소송이 일어나고, 집행검 때문에 서로 싸움이 일어나고 분쟁이 일어나고 해서 도대체 집행검이 뭐냐라고 하는 YTN 뉴스인데, 이게 이제 2013년의 보도입니다. 지금 제가 찾아보니까 집행검의 가격은 과거에 비해서 많이 떨어져서 지금은 수천만 원대에 거래가 되고 있다고 합니다. 지금 이 영상은, 제가 먼저 지금 플레이하고 있는 이 영상은 팀 드레이퍼가 어떻게 비트코인에게 투자하게 됐는지를 설명하는 애니메이션 영상인데, 팀 드레이퍼의 목소리를 깔고 위에 애니메이션을 얹은 영상입니다. 그리고 그 다음 영상은 팀 드레이퍼가 재작년 11월에 비트코인을 자기가 왜 투자하게 됐는지 설명하는 영상인데, 여기 보시면 팀 드레이퍼가 설명하는 영상에 나오는 칼입니다. 리니지 게임에서 이 칼이 실제 현금으로 거래가 된다는 사실을 듣고 팀 드레이퍼가 굉장히 충격을 받았다라고 이야기를 합니다. It was really kind of interesting because when it may have been 2004, and I was meeting with this guy from Korea, and the two of us were just talking, and he said that we have he said something like 80% of people from Seoul are playing this game, Lineage. And I said, wow, that's a lot of people playing Lineage. And he said, yeah. And then he said, yeah, I just bought my son a sword. And I said, how is that connected to this Lineage? He said, oh, it's in the game. I spent $40 for a virtual sword, a sword that was just pixels on the screen. And something went off in my head that went, okay, fiat money for digital products, there could easily be digital money. And there were a bunch of games that all had digital money, and I kept my eye on it. And then I thought that digital money would happen as games started to make deals with each other, where you'd say you get Farmville gold for, diamonds from another game or whatever it was. But then Bitcoin showed up, and it created a very secure, knock on wood, very secure system for storing value and a currency that kept perfect records. And so I got very interested, and I invested. That I got very excited, and I started to buy Bitcoin more. And I bought and bought and bought. And then
there was a big auction that the U.S. Marshal's Office was holding from some confiscated currency or Bitcoin, and there were 9 lots, and I thought, well, everybody around me is bidding, trying to figure out what kind of a discount to market that they're going to get these for, and I thought, well, if they're big, it doesn't really matter what I pay here, whether it's 5% higher or whatever. And so I think I was the only one who bid over market for all 9 lots, and I got them all. And I wasn't really expecting to make that big an investment, but after I just sort of shrugged my shoulders and thought, great. And then Bitcoin went from where I bought it, 632, down to about 180. And during that time, I started Draper University, and I started these classes, and I handed out a Bitcoin to each of the speakers, like these cascacious Bitcoins to each of the speakers who came to speak at Draper University. I thought they were kind of a nice little memento, and they, because they were worth about $180, I thought that was kind of a nice stipend for these people. And, of course, since then, people are saying, well, my speaking fee is now $66,000. 이 기사는 한경 비즈니스 기사인데 2018년 8월에 쓰여진 기사입니다. 비트코인보다 10년 앞섰던 리니지의 아이템 거래. 오태민 한국의 1세대 비트코인 투자자이자 한양대학교 대학원의 비트코인 화폐 철학과 교수인 오태민 씨가 쓴 글입니다. 2018년에 8년 전에 쓴 글이죠. 리니지의 아이템 거래 싸이월드의 도토리 OK 캐시백이 한국의 어느 나라보다 빨리 암호화폐 시장에 전조가 되는, 비트코인의 전조가 되는 그런 다양한 사회적 실험 현상이 있었다라고 이야기를 하고 있습니다. 리니지의 아이템, 집행검이, 저는 게임을 하지 않아서 잘 모르겠습니다만 찾아보니까 리니지의 이 아이템, 집행검을 만들기 위해서는 엄청난 시간과 노력이 들어간다. 사냥과 대결을 반복해야 한다 라고 합니다. 그래서 마치 비트코인 채굴을 하기 위해서 많은 컴퓨팅 파워와 전력을 투입해야 하는 그런 채굴 과정과 비슷하다는 거죠. 그래서 아이템 획득을 전문적으로 하는 사람 컴퓨터를 모아놓고 자동화된 프로그램을 막 돌렸는데 이것을 그때도 마이닝이라고 이야기를 했다고 합니다. 그럴 정도로 이 리니지의 아이템은 컴퓨터 화면 속에 픽셀로 있지만 이것이 실제 세계에서 가치를 가지고 거래가 됐다는 거죠. 물론 이것은 게임 아이템이기 때문에 폐쇄된 시스템 안에 있어서 바깥으로 나오진 못했습니다. 그래서 비트코인은 팀 드레이퍼 입장에서 봤을 때 리니지 게임에서의 아이템이 저렇게 가치가 있다면 그것은 게임 안에서만 존재하지만 전 지구적으로 존재할 수 있는, 가치를 지닐 수 있는 그런 게 있지 않을까라고 생각을 했는데 나중에 비트코인을 알게 됐고 그래서 비트코인에 투자를 할 수 있었다라고 이야기를 합니다. 팀 드레이퍼의 비트코인에 대한 확신은 리니지의 소드, 칼 이야기를 듣고 시작됐는데 이것을 에피파니의 순간, 큰 깨달음의 순간이라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 한국의 부유층 사업가가 저는 NC소프트의 김택진 회장이 아닌가 생각을 했는데 설명하는 걸 보면 한국에서 온 빌리어네어, 아주 젊은 빌리어네어라고도 이야기를 합니다. 그래서 그냥 한국의 부유한 사업가인지 NC소프트의 김택진 회장인지 여부는 확실하지 않습니다만 이 순간을 에피파니, 계시의 순간이라고 표현하고 있습니다. 사람들이 가상의 물건, 리니지 게임에서의 칼을 사기 위해서 실제 돈을 쓴다면 언젠가 실제 물건을 사기 위해서 가상의 돈을 쓰게 되지 않을까? 라고 생각을 했다는 겁니다. 자, 팀 드레이퍼가 집행검에서 읽어낸 것은 3가지 인사이트로 요약할 수 있습니다. 자, 가치는 물성에서 오지 않는다. 굉장히 중요한 이야기죠. 우리가 흔히 비트코인은 실체가 없다 라고 이야기합니다. 금은 우리가 만질 수 있고 볼 수 있고 들어보면 무게도 있고 반짝반짝 빛도 나고 금은 실체가 있지만 도대체 비트코인은 뭐가 실체가 있느냐 라고 이야기를 합니다. 자, 그러면 여기서 중요한 질문이 하나 있는데요. 금의 가치가
물성에서 오느냐는 겁니다. 금이 노랗고 빛나고 묵직하고 해서 그런 금이 갖고 있는 물성에서 가치가 온다면 모르겠지만 금의 가치는 물성에서 오는 게 아니라 희소성에서 옵니다. 사람들은 금이 매우 희소하다는 걸 알고 있죠. 매년 1.5%에서 2%밖에 추가 생산이 되지 않고 금을 캐는 데는 많은 시간과 노동이 들어가야지 금을 조금 캘 수 있습니다. 전 세계 지금 총 공급되어 있는 인류가 지금까지 다 캔 금이 22만 톤 정도밖에 안 됩니다. 굉장히 희소하죠. 근데 금의 가치는 묵직하고 노란색이고 빛나는 그런 물성에서 오는 게 아니라 금은 희소하다는 것, 금을 캐는 데는 시간과 노력이 굉장히 많이 든다는 것. 또 금은 5,000년 동안 화폐로서의 역할을 했다는 사람들의 믿음에 기반한 거죠. 그러니까 비트코인의 가격도 비트코인이 실체가 없다. 비트코인은 만질 수 없다. 이런 물성에서 오는 게 아니라는 겁니다. 리니지의 집행검은 아무런 물성이 없습니다. 컴퓨터 안에서 픽셀로만 존재하지만 이것이 한때 수억 원의 거래가 될 정도로 커뮤니티 내에서는 가치가 있었습니다. 이것은 우리가 뭔가 가치 있다고 생각하는 것이 물리적인 물성에서 오지 않는다는 것을 의미를 합니다. 팀 드레이퍼는 리니지 게임의 집행검 사례를 보고 가치가 물성에서 오지 않는다는 걸 깨달은 거죠. 그리고 비트코인의 가치가 물성에 있지 않고 디지털로 검증 가능한 코드로 이루어진 프로토콜로 만들어진 희소성이다. 라는 걸 팀 드레이퍼는 알고 이것이 오히려 미래 사회, 디지털 세계에서는 더 강력한 전 지구에서 통용되는 지구의 집행검이 될 것이다라는 것을 팀 드레이퍼는 깨달았습니다. 이 커뮤니티가 시장을 만든다는 건데 비트코인이 최초에 나왔을 때 비트코인의 본질적인 가치는 지금이랑 별 차이가 없죠. 비트코인의 총 발행량 2,100만 개이고 4년마다 반감기가 이루어지고 비트코인은 이중 지불을 방지하고 지구상에 있는 누구와도 P2P 거래를 할 수 있는 공공 인프라이자 프로토콜이자 인터넷 네이티브 머니입니다. 비트코인의 본질은 변하지 않았습니다만 비트코인은 가격이 0.1달러도 되지 않다가 지금 66,000달러까지 올라왔고 작년 10월에는 126,000달러까지 갔습니다. 왜 그렇게 된 거죠? 비트코인을 믿고 비트코인을 사고 비트코인으로 가치를 저장하려는 그런 사람들이 늘어났기 때문입니다. 애초에는 그런 사람들이 없었기 때문에 비트코인 가치가 형성되지 않은 거죠. 자, 리니지도 만약에 리니지 게임을 하는 사람이 전 세계에서 100명밖에 없다. 그러면 집행검의 가격이 1억 원이 넘을 리가 없겠죠. 리니지의 집행검 가격이 떨어진 것은 리니지의 인기가 시들해진 것이 아마 가장 큰 원인일 겁니다. 그런데 실제 세계에서 작동하는 비트코인은 리니지처럼 닫힌 세계에서만 존재하는 게 아니라 지구의 80억 명 인구를 대상으로 하고 있는 열린 자산입니다. 그렇기 때문에 비트코인의 채택률이 높아지면 높아질수록 비트코인을 더 많은 사람과 기관과 기업과 국가가 채택하면 매트칼프의 효과, 네트워크 효과라고 하죠. 그것에 따라서 가치가 급상승하게 된다라는 겁니다. 그래서 비트코인의 가격을 이런 매트칼프 효과, 네트워크 효과가 올라가면서 계속 올라가는 것이고 비트코인을 믿고 신뢰하고 사용하는 사람이 늘어나면 늘어날수록 올라가게 돼 있습니다. 지금 아프리카에서 비트코인의 사용이 일상을 파고들고 있다고 합니다. 그리고 이란과 같이 전쟁이 벌어진 곳에서도 비트코인의 유용성이 확인되고 있습니다. 그래서 사람들이 점점점 비트코인을 믿고 신뢰하고 투자하면 전 지구가 비트코인 커뮤니티가 되는 거죠. 그러면 집행검이 리니지의 집행검이었지만 비트코인은 지구의 집행검이 될 수 있다라고 팀 드레이퍼는 믿은 겁니다. 그리고 이 집행검이 가격이 비싼 이유는 희소성입니다. 물성이 아니라. 집행검이 희귀한 이유하고 마찬가지죠. 집행검이 흔해 빠졌으면 사람들이 1억 원, 2억 원, 3억 원의 돈을 주고 집행검을 살 리가 없었죠. 집행검이 매우 희소하고 자기가 그 집행검을 샀다가 좀 쓰고 다시 팔 수 있다고 생각했기 때문에 왜냐하면 집행검은 계속해서 희소하기 때문에 시간과 노력과 컴퓨팅 파워를 투자해서 어렵게 만드는 게 집행검이기 때문에 집행검은 비트코인과 마찬가지로 익스트림 레어 아이템입니다. 비트코인은 익스트림 레어 디지털 커런시죠. 그래서 비트코인이 2,100만 개 발행량. 이것이 비트코인의 가치를 떠받치는 핵심적인 그런 펀더멘탈입니다. 금이 희소한 것도 22만 톤밖에 없기 때문에 금이 희소하고 가치가 있는 거죠. 비트코인은 금보다 훨씬 더 희소합니다. 그리고 비트코인은 지금 거의 2천만 개가 채굴돼서 인류가 남은 114년 동안 채굴할 수 있는 양이 100만 개밖에 안 남았습니다.
그러면 계속해서 연간 1.5%, 2%씩 추가로 채굴할 수 있지만 비트코인 채굴은 거의 끝나가고 있습니다. 2100만 개가 끝입니다. 아마 이달 중에 2000만 번째 비트코인 채굴될 거고 이제 딱 100만 개 남았습니다. 자, 팀 드레이퍼의 결론은 이겁니다. 집행검을 보고 이것은 비트코인의 프로토타입이다 라고 생각을 한 거죠. 싸이월드의 도토리 이런 것도 전부 비트코인의 프로토타입이고 이것을 암호학적으로 프로토콜로 공공 인프라스트럭처로 만들어낸 게 사토시 나카모토입니다. 게임에서 쓰는 픽셀에 돈을 지불하는 사람이 수백만 명이 존재한다면 비트코인은 미래에 전 지구 인구가 비트코인을 믿고 신뢰하고 사용할 것이라고 팀 드레이퍼는 전망을 한 거죠. 그래서 팀 드레이퍼가 지난주에 말씀드린 것처럼 비트코인이 문명사적인 변화를 촉발하고 있다라고 이야기를 한 겁니다. 현재 비트코인 총 채굴된 양은 1999만 6,576개가 채굴이 됐습니다. 1999만 6,500 그러니까 지금 2천만 개까지 가려면 3,424개가 남았네요. 그러니까 한 열흘 정도 지나면 2천만 번째 비트코인이 채굴이 되고 그러면 딱 100만 개가 남습니다. 리니지의 집행검보다 훨씬 더 희소한 자산이죠. 비트코인은 이후로는 누군가가 시간과 노력을 더 투자한다고 해서 더 만들어낼 수가 없습니다. 끝입니다. 2024년부터 2028년까지는 10분당 3.125개, 10분당 블록이 하나가 생성이 됩니다. 한 개의 블록은 그 10분 동안 트랜잭션, 거래가 다 기록이 되죠. 그러면 그것을 블록으로 만드는 채굴자에게 3.125개의 보상을 줍니다. 근데 2028년부터는 1.5개로 줄어듭니다. 10분에 1.5개밖에 못 만듭니다. 그리고 2032년부터는 0.8개, 2036년부터는 10분에 0.4개입니다. 비트코인이 갖고 있는 아주 극단적인 희소성이 지금부터 여러분들이 아마 체감하시게 될 겁니다. 사실상 거의 공급이 끝나가고 있다. 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 팀 드레이퍼가 비트코인을 최초로 산 가격은 $6였습니다. 지금 얼마죠? 66,000달러입니다. 11,000배가 올랐죠. 팀 드레이퍼가 리니지의 집행검을 보고 비트코인의 가치를 깨달아서 $6에 비트코인을 샀습니다. 그리고 다시 마운트 곡스에 맡겨놨다가 비트코인을 잃었다고 이야기를 하죠. 그리고 팀 드레이퍼가 다시 비트코인을 샀는데 그때는 미국에서 범죄자들로부터 압수한 비트코인을 공매를 하는데 팀 드레이퍼가 이 공매에 참여해서 비트코인을 대량으로 매수하게 됩니다. 현재 팀 드레이퍼는 정확하게 알려져 있지는 않은데 제가 보니까 대충 한 22,000개 정도의 비트코인을 보유하고 있다는 걸로 추정이 됩니다. 그래서 팀 드레이퍼는 이런 깨달음을 통해서 비트코인에 대한 투자를 시작했고 지금 비트코인으로 막대한 부를 축적했습니다. 물론 팀 드레이퍼는 그전에도 아주 성공한 사업가이고 미국에서 대표적인 벤처 캐피탈을 운영하고 있는 사람입니다. 원래도 빌리어네어였지만 비트코인을 발견해서 투자함으로써 더 큰 부자가 됐고 지금은 비트코인 넥타이를 메고 다니면서 비트코인 에반젤리스트로 활동하고 있습니다. 자, 여러분도 팀 드레이퍼처럼 집행검을 하나 가져보시는 건 어떨까요? 물론 한 번에 살 필요는 없습니다. 집행검은 한 개를 사야 되지만 비트코인은 0.0001개도 살 수가 있습니다. 그리고 집행검은 한 번에 사야 되지만 비트코인은 매일, 매주, 매달 조금씩 모아갈 수가 있습니다. 비트코인은 공공 인프라스트럭처입니다. 돈과 가치가 흐르는, 돈과 가치가 저장되는 전 지구적 인프라스트럭처입니다. 그러니까 닷컴 버블 때 특정 기업의 주식을 사면 그 기업이 경영자가 이상하거나 경영자가 방탕해지거나 아니면 범죄에 가담하거나 이러면 그 투자가 망할 수도 있습니다. 우리가 1990년대 후반에 아마존을 알아보는 안목이 있었더라면 아마존에 투자를 했겠지만 많은 닷컴 투자자들은 손실을 봤습니다. 하지만 비트코인을 사는 것은 공공 인프라스트럭처이자 미래에 돈이 흐르는 프로토콜을 사는 것입니다. 그렇기 때문에 투자에 실패할 위험이 없습니다. 공공 인프라스트럭처 일부를 우리가 소유하는 것이기 때문에 그래서 사실상 리니지의 집행검을 사는 것과는 비교할 수 없는 그런 가치, 미래 가치를 지니고 있는 게 비트코인이죠. 다만 여러분들의 이해를 돕기 위해서 물성이 없는데 어떻게 가치가 있냐라고 의심하는 분들을 위해서 팀 드레이퍼의 이야기를 좀 상세하게 말씀을 드렸습니다.